नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुख करते गुजरात बुलेटिन की ओर। बात होगी गांधीनगर की, जहां स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी ने अपने 7वें कॉन्वोकेशन में 2182 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान की है। साथ ही बात होगी साबरकांठा की, जहां बैरिकेड से टकराने के कारण महिला डॉक्टर की मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गांधीनगर की स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी ने अपने 7वें कॉन्वोकेशन में 2182 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिग्री दी। इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी स्पेशल गेस्ट थे। 28 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल, 19 को सिल्वर मेडल और 3 स्टार्टअप्स को एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए स्पेशल गोल्ड मेडल दिए गए। स्वर्णिम ग्रुप के प्रेसिडेंट ऋषभ जैन ने कहा कि उद्देश्य सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए अस्थायी प्रभाव डालने और प्रोफेशनल तैयार करना है। कार्यक्रम में एमएलए अमित ठाकर, CMACRI डायरेक्टर डॉक्टर कंदन श्रीनिवास, मेडिकल एजुकेशन के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर जयेश पी सचदेव, एक्ट्रेस आरती जोशी, डॉक्टर तुषार शाह और कमल मंगल भी मौजूद रहे। गांधीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। अहमदाबाद मोडासा हाईवे पर बोरिया बेशराजी बस स्टैंड के पास बैरिकेड से टकराने के कारण महिला डॉक्टर ब्रह्म कुमारी जयश्री बेन वाढेर की मौके पर मौत हो गई। डॉक्टर ब्रह्म कुमारी उजेड़िया की ओर एक्टिवा से जा रही थी, तभी सड़क पर चल रहे काम के लिए लगाए गए बैरिकेड से उनका वाहन टकरा गया। वो पिछले 25 साल से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी थी और मेडिकल और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें तालोद सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर जतिन पटेल ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी। साबरकांठा से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मानके बाग सोसाइटी में हुई चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आदतन तस्करों कमलेश उर्फ गोगू परमार और मेहुल परमार को गिरफ्तार किया और 1.47 करोड़ रुपए से अधिक का चोरी का माल बरामद किया। आरोपियों ने परिवार के बाहर होने का फायदा उठाकर तिजोरी से कैश, सोना, चांदी और हीरे के गहने चुराए थे और CCTV DVR नदी में फेंक दिया था। जांच में पता चला कि कमलेश परमार के खिलाफ शहर के कई इलाकों में पहले भी क्राइम दर्ज है। पुलिस ने चोरी का सारा सामान जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। અમદાવાદ શહેરના સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં તારીખ 16ના રોજ એક ગરફોડ ચોરીની ફરિયાદ દાખલ થયેલી હતી, જે ચોરીના કામે ફરિયાદીના રહેણાંક મકાનની બારી, લાકડાની બારીના સ્ટોપર કોઈ સાધન વડે ખોલી કાઢવામાં આવેલા હતા, જેમાં લોખંડની ગ્રીલ લગાડેલી હતી, જે કોઈ સાધન વડે કાઢી ઘરમાં પ્રવેશ કરી ઘરમાં મૂકેલા રોકડ અને સોના ચાંદીના દાગીના તેમજ ફરિયાદીના ઘરમાં પોતાના પ્રોટેક્શન સારું લગાવેલા CCTV કેમેરાનું DVR મળી કુલ 1,47,26,000ની ચોરી થયેલાની ફરિયાદ નોંધાયેલ હતી, જેના કામે અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો કામ કરતી હતી। તે દરમિયાન આ ગુનાની તપાસ સારી રીતે થાય અને ઝડપી એનો ભેદ ઉકેલાય તે હેતુસર પોલીસ કમિશનર શ્રી અમદાવાદ શહેરનાઓએ આ ગુનાની તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને આગળ સોંપવામાં આવેલી હતી, જે તપાસ અમારા સ્પોટના પોસઈ DD પટેલ નાઓ કરી રહેલા હતા। સદર ગુનો બન્યો ત્યારથી લઈને જેટલી પણ સસ્પિશિયસ પ્રવૃત્તિઓ હતી એ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને CCTVથી ટ્રેક કરવામાં આવેલી હતી। દરમિયાન આજરોજ આ ગુનામાં સંડોવાયેલા 2 આરોપીને ગુનામાં ચોરીમાં ગયેલ 100% મુદ્દામાલ સાથે હસ્તગત કરવામાં આવેલા છે, જેમાં આરોપી નંબર 1 કમલેશ ઉર્ફે ગુગો કાંતિભાઈ સોમાભાઈ આસુંદ્રા, રહેવાસી ખોડિયારનગર, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ચાંદખેડા। બીજો અન્ય આરોપી છે મેહુલ મથુરભાઈ પરમાર, રહેવાસી શાહપુર, નાઓને ડિટેન કરવામાં આવેલા છે। તેઓ પાસેથી સદર ગુનામાં ચોરીમાં ગયેલ મુદ્દામાલ પૈકીના 45 લાખ રૂપિયા રોકડા, સોનાના દાગીના, કુલ વજન 2 કિલો 278.990 ગ્રામ, કિંમત રૂપિયા 1,01,75,000, ચાંદીના દાગીના કુલ વજન 557.400 ગ્રામ, કિંમત રૂપિયા 50,000નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવેલા છે। આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। આરોપી નંબર 1 કમલેશ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે, અગાઉ 10 ગુનામાં ગરફોડ ચોરીના ગુનામાં પકડાઈ ચૂક્યો છે। મેહુલ વિરુદ્ધ કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી। બંને નાનપણથી પહેલા એમનું રહેઠાણ શંકર ભુવાનના છાપડામાં હતું, જ્યાંથી નાનપણના બંને મિત્રો છે। ત્યાર પછી બંને અલગ અલગ જગ્યાએ રહેવા ગયેલા હતા, પરંતુ દોસ્તી કાયમ હતી અને કમલેશ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે, ચોરી કરવાની ટેવ વાળો છે, જેથી કરીને મેહુલને ચોરી કરવા સાથે લઈ ગયો।
અગાઉ કમલેશે આ જ સોસાયટીઓમાં 2018માં ગુનાહિત ચોરી કરેલી છે, એટલે એને આ સોસાયટીથી સારી રીતે વાકેફ હતો માટે આ જગ્યા પસંદ કરી. સાહેબ આપણે કેવી રીતે કેટલો સમય રોકાયા ડોક્ટરના ઘરમાં જે છોકરી આરોપી કેટલો સમય રોકાયા? આશરે 1 થી 1.5 કલાક. આપણે કેવી રીતે પકડ્યા? સીસીટીવી ટ્રેક કરી. સાહેબ આ લોકો ચોરી કર્યા વખત ત્યાં ગયા હતા અને દાગીના અને રોકડનું શું કરવાના હતા, શું પ્લાન હતો? એ આરોપીની બેસિક પૂછપરછમાં એટલી જાણકારી મળી છે, ચોરી કર્યા બાદ પોતાના રહેણાંક મકાને જઈને રોકડ 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દીધેલી હતી. થોડી રોકડ મેહુલના ઘરે હતી, થોડી આના પાસે હતી, અને દાગીના બધા કમલેશે પોતાની પાસે રાખેલા હતા. સાહેબ જે સેફ્ટી લોકર હતા તે તોડવામાં આવ્યા હોવાની વાત. 1.5 કલાકની અંદર સેફ્ટી લોકર તોડી ચોરી કરી તો થોડું મુશ્કેલ લાગે છે. કેવી રીતે પ્લાન અંજામ આપવાનો? એ પૂછપરછ ચાલુ છે. સાહેબ આ લોકોને કોઈ કારણ હતું ચોરી કરવા પાછળનું કે કોઈ દેવું કે ત્યાં ના, એવું હજુ ધ્યાને આવેલું નથી. अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।